جس میں جن سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس علم الغیب نہیں ہے، انہوں نے قبول کیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. جس علم الغیب کی آپ بات کر رہے ہو مفتی صاحب پلیز، آپ جس علم الغیب کی بات کر رہے ہو اس کو ڈیفائن کرنے بیٹھیں گے تو پرانے شیخ صاحب چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سر، تھینک یو، تھینک یو عمر بھائی تھینک یو. اچھا شیخ صاحب شکریہ. آپ نے آپ سے جو سوال کیا تھا، میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب حدیث میں یا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آپ مدد نہیں لے سکتے. مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. ایمانداری سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے کہا، اور نظر بھی نہیں آئے گا کیونکہ میں محقق ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے اسی طرح کہ آپ ہم سے ٹائم لیں گے اور جو سوال کا جواب نہیں دیں گے. اب جو آپ سے دوسرا سوال کیا گیا تھا شیخ صاحب سن لیں. ٹائم تو میں نے اپنی باری لی نہیں ہے، میں نے ان کو اپنا ٹائم دے دیا پچھلے 15 منٹ سے، یہ ٹائم لے رہا. شیخ صاحب اب دوسرا جو سوال آپ نے جواب نہیں دیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ صحابہ کو کلی چھٹی ہے، شریعت ان کے لیے نہیں ہے، شریعت ان پہ لاگو نہیں ہوتی، وہ مرضی جس کی تکفیر کریں، جس کو ماریں، جس کا پیسہ اٹھائیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے عمر صاحب نے ابو ہریرہ کی تکفیر بھی کیا، اس کو مارا بھی ہے، اس کے پیسے بھی اٹھائیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہا یہ جائز ہے. اگر واقعا جائز ہے تو ہمیں حدیث دکھاؤ. اگر جائز نہیں ہے تو یا تو واقعا ابو ہریرہ چور ہے، کافر ہے، دشمن خدا ہے، پھر بخاری مسلم باطل، یا ابو ہریرہ چور نہیں ہے، دشمن خدا نہیں ہے، پھر عمر صاحب جو ہے ظالم ہے اور کافر بھی، دشمن خدا بھی. اس سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس آیت نمبر 106. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا جو آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اللہ کے سوا نہ پکارو. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم مشرک ہو جاؤ گے. ظالم کا مطلب مشرک. ان الشرک لظلم عظیم. یہ جواب سمجھ میں آ گیا، یہ سمجھ میں آ گیا. اب دوسرے سوال کا جواب دے دو. نا یہ سمجھ آیا کہ اللہ نے منع کیا ہے غیر اللہ سے مدد کی ہے، پکارنے کی، یہ سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں، یہ میں اس کا جواب دے دوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں بنتا ہے نا. اس آیت میں ہے کہ غیر اللہ کون سی مدد ہے؟ ما فوق الاسباب یا تحت، آپ خود بتائیں کون سی مدد. آیت دوبارہ ترجمہ کریں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کے سوا، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو، ان سے مدد نہ مانگو جو نہ تم کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اللہ نے پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. وہ دکھا دوں آیت. دکھا دو. اللہ ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے نعرہ لگایا یا لی مدد، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، خود بخود مشرک ہو جاؤ. چلیں اس کا جواب میں دے دوں گا. اس کا جواب اب میں آپ کے موقف سمجھ چکا ہوں، اس کا جواب میں دوں گا. اب اگر اچھا آپ دوسرے سوال کا جواب دے دو. سن لیجیے، آپ کو میں نے جو حدیث پیش کی تھی اس کا جواب دیا، جو کافی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنا بن جبر کو جائز قرار دیا. حضرت علی رضی اللہ معاذ اللہ ایسی شخصیت تھے، وہ اس کا جواب نہیں بنتا کہ عمر کے لیے. دیکھیں سوال آپ سے یہ ہے، دیکھیں زنا بن جبر کو جائز قرار نہیں دیا، اس میں رجم، اس میں دیکھیں شیخ صاحب یہ میرے سوال کا جواب، اس میں یہ ہے کہ عورت پہ رجم نہیں ہوتا. ایک عورت نے، دیکھیں ایک عورت نے اگر اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ پانی نہیں تھا، وہ مجبوری میں ہو گئی ہے، کسی مرد نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے. ہاں یہ دیکھیں آپ کا ادعا یہ ہے کہ سوال آپ سے جو تھا نا شیخ صاحب، آپ چالاکی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں. آپ نے خود کہا تھا، سب کے سامنے کہا تھا کہ قرآن میں موجود ہے کہ شیخ صاحب سن لو، آپ نے خود کہا تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو گالی دے دیں، تکفیر کریں، اس کی یہ قرآن میں لکھا یہ جائز ہے اور ہمارے لیے حرام. آپ نے یہ ادعا کیا تھا، اور اس کے جواب میں آپ نے یہ حدیث لکھایا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک عورت کو جس کوئی سزا رجم نہیں بنتی تھی، اس کو انہوں نے اس سے نکال دیا. ٹھیک ہے نا، نکال دیا. آپ اس سے ربط ہی نہیں ہے. اس طریقے سے نکالا طریقہ بتاؤ. آپ حضرت علی نے عدل کیا ہے، آپ اس کے عدل کے اوپر پڑھیں. میرا خیال ہے اپنے آپ کو گناہگار کر رہے ہیں. آپ بتائیں علیہ سے کس طریقے سے اللہ حضرت علی. تو میں اب جواب دے دیتا ہوں، تو پہلے میرے سوال کا جواب دے دو. باری آپ کی ہے، دیکھیں میں آپ کے سارے سوالات کا جواب دوں گا نا شیخ صاحب. نہیں، میں نے پہلے سوال کیا، پہلے سوال آپ نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو گالی دے سکتے ہیں. دیکھیں اگر صحابہ ایک دوسرے کو، بالکل آپ نے کہا شیخ صاحب
शेख साहब मैं तकरार नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है आपके पास जवाब नहीं है और दुनिया को पता है आपके पास जवाब नहीं है। साहब सुन लो, अब जवाब दे, अब सुन लो, शिर्क का जवाब दूंगा, शिर्क का जवाब दूंगा। देखिए आप यहाँ आए शियों का इस्लाम कुफ्र साबित करने के लिए, और आप यहाँ पर उमर साहब के साबित हुआ, कुरान से साबित हुआ। शेख साहब अब बात करने देना मुझे, इजाजत है मैं बात करूँ। आप यहाँ तशरीफ लाए हैं कि शियों को मुशरिक साबित कर, यहाँ पे हुआ ये कि उमर साहब का कुफ्र साबित हो। अल्हम्दुलिल्लाह उमर साहब का कुफ्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं। शियों का राबजियों का आपका शिर्क साबित हुआ, उमर साहब का कुफ्र इस तरह साबित हुआ। शेख साहब अब सुन लो, शेख हमारी बारी है। शेख साहब मैं आपको आखिरी मौका देता हूँ। उमर ने अबू हुरैरा को बोला अदू अल्लाह, मारा भी है, उसके पैसे भी उसने उठा लिए। आपका क्या अकीदा है कि उमर, और हदीस मैंने दिखा दी कि जो दूसरे को अदुल्लाह कह दे या काफिर कह दे एक बात है, और अगर वो शख्स वाकई काफिर है तो काफिर है, नहीं है तो ये शख्स खुद काफिर है। उमर ने अबू हुरैरा, अब सुन लो ना सवाल सुन लो, सवाल सुन लो भाई से शख्स, सवाल यह है उमर ने अबू हुरैरा को बिशर्त बुखारी मुस्लिम हदीस सही अदुल्लाह बोला, पैसे भी उठाए उसके जुर्माने के तौर पर, किसने चोरी किया उसको कोड़े भी लगाए। अगर वाकई अबू हुरैरा ने चोरी किया था तो उसके हाथ भी नहीं काटे। अगर उसके पास शाहिद कहां थे, अगर उसके पास शाहिद नहीं तो कोड़े लगाने का क्या जवाब बनता है? अगर सुन लो सवाल सुन लो फिर जवाब देना, सवाल सुन लो पहले। शाहिद भी नहीं है, प्लीज सुन लो जवाब, सवाल सुन लो प्लीज, सवाल सुन लो, सवाल मैंने बहुत सारे इसी एक हदीस में। फिर उसके बाद उसने अबू हुरैरा को, प्लीज सुन लो ना, अबू हुरैरा को काफिर बोला। अगर अबू हुरैरा काफिर नहीं है तो खुद उमर काफिर। अबू हुरैरा के उसने पैसे उठाए, अगर अबू हुरैरा वाकई चोर था तो उसके हाथ काटने चाहिए। फिर उसने दो तीन महीने के बाद फिर दोबारा अबू हुरैरा के पास आए कि मेरा गवर्नर बन जाओ। एक शख्स को जिसने तुमने खुद बोला था कि ये काफिर है, दुश्मन खुदा है, और ये चोर है, ये खाइन है बैतुल माल से, और उसके पैसे तुमने उठाए इसीलिए कि उसने पैसे चोरी किए, तो किस अदालत के बिना पर, किस शरीयत में उसी को क्या कहा जा रहा है कि तुम दोबारा मेरा गवर्नर बन जाओ? ठीक है ना, दोबारा मेरा गवर्नर। सुन लो अब नहीं जवाब, सवाल खत्म। अब सवाल पहले सुन लो, आपने रख लो जाफरी साहब, इनको टाइम रख लो, 5 मिनट बात करें। 5 मिनट नहीं, मैं 30 सेकंड में खत्म करूंगा। सवाल तो करने दो ना, खत्म करो। सवाल कर रहे हैं वो आपसे, आपने भी सवाल किया। आप दिखाएं हमें शरीयत तो सब के लिए ना शेख साहब। अगर आप दूसरे की तकफीर करते हैं, आप वो काफिर नहीं तो आप खुद काफिर बन जाते हो ना। अबू हुरैरा या काफिर है या नहीं, या चोर है या नहीं है? अगर अबू हुरैरा को काफिर है तो आप उसके हदीस क्यों कबूल करते? अगर अबू हुरैरा चोर है उसके हदीस क्यों कबूल करते हो? बुखारी मुस्लिम को दफा गार्बेज में डाल दो, ट्रैश में डाल दो। अगर अबू हुरैरा मुसलमान है, मोमिन है, सच्चा आदमी है, जन्नती है, तो फिर उसका मतलब है कि उमर काफिर है। बिस्मिल्लाह जवाब दे। अच्छा टाइम खत्म हुआ। अभी दरमियान में जिस तरह मैं खामोश बैठा था, इसी तरह खामोश कहाँ बैठे थे? झूठ बोल रहे हो, खामोश कहाँ बैठे थे? मुझे बार बार काट रहे थे। अभी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसका सबसे पहले तो ये मौजूद शुरू होने से पहले आपको कहा था कि अगर आप इस्लाम के अंदर आ गए एक दफा, मुशरिकों के सफ से इस्लाम के सफ में एक दफा आ गए हो, तो हम सहाबा के ईमान पे, सहाबा के गुनाह वगैरह पे बात कर सकते हैं। अभी तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं है, क्योंकि 1 घंटा नहीं 2 घंटों तक आपने अपना जो कुफर शिर्क कुरान ने आपको कहा है उस पे कोई जवाब न दे सके। सिर्फ ये पूछ रहे हो कि ये कहाँ लिखा है, मैं आयात पढ़ता हूँ, ये कहाँ लिखा है? आपको नजर नहीं आ रहा है कि मैं ये जो आयात पढ़ रहा हूँ? खुद आप उमर अबू हुरैरा का जवाब दे दो ना, उमर अबू हुरैरा का जवाब दे दो। आयात हमें समझ आई है भाई, आयात का जवाब देना मेरा काम है। ये मौजू है नहीं, वो न आप इसके हकदार है कि सहाबा मौजू नहीं था तो आपने हदीस क्यों पढ़ी? आपने आई हदीस क्यों पढ़ी? ला तसब्बु अस्हाबी किया कि सहाबा के दरमियान आप सालिस बने, वो तो कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना उनके लिए है, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून उलाइका हुमुल फाइजून लोग थे। आपको किसने इजाजत दी है कि सहाबा के दरमियान सालिसी करे? इजाजत किसने दी? कुरान की आयत यारी सहाबा के दरमियान कर सकता है? एक अदना सा शख्स सहाबा के दरमियान फैसला मुशजरात में फैसला, जवाब यही आपका कि फैसला नहीं कर सकते। सही है, तो इसका जवाब यह हुआ जी, मैं देखें अल्लाह ताला ने जो आपको लगा हुआ है, और मैं फैसला नहीं करता सहाबा के दरमियान। देखें जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे मैं पढ़ता हूँ कुरान पाक में। और आप सुन लो, नहीं अब मेरी बारी है। अब शेख साहब आपने 15 मिनट 20 मिनट बात की, मैंने सिर्फ सवाल किया। की जवाब दे, आप शेर का जवाब दे, आप शेर का जवाब दे देता हूँ, आप शेर का जवाब देता हूँ। मारता हूँ ऊपर से आवाज नीचे से आ रही है, इस तरह ना। अब जो मौजूद है इसका शेख साहब अब जवाब सुन। शेख साहब ने देखें, शेख आपको सबको, अब मेरी बारी है। शेख साहब बीच में नहीं बोल सकते,
बीच में बिल्कुल बोलना हराम है आपके लिए। भाई साहब आपने अपना फोन चेंज ना किया करो ना, फोन का फोन सर आई एम रियली सॉरी, मेरे चार्ज फोन के आप जब उसके अलाइनमेंट आप चेंज करते हो ना तो फिर मुझे यहाँ पे सब कुछ चेंज करना पड़ता है दोबारा। तौबा करो, शिर्क से तौबा करो उमर भाई। आई एम रियली सॉरी, नहीं शिरक नहीं है ये, बदतमीजी। अच्छा सुन ले मेरी बारी है। देखो मेरे मोहतरम नाज़रीन, अब मेरी बारी है। शेख साहब से हमने तलब किया कि देखें, ये कहते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है कि आप जो है साहब, पहले इन्होंने कहा था कि साहब आपस में कुछ करें, उसकी कोई कुरान में लिखा है कि साहब आपस में करें कुछ छुट्टी है। फिर कहता है कि नहीं कुरान में नहीं लिखा। तो हमने कहा कि आप बताएं, उमर जब तकफीर करता है अबू हुरैरा की, अबू हुरैरा वाकई काफिर है, अगर काफिर नहीं तो खुद उमर काफिर है। कहता है नहीं जी, आप कौन होते हैं उनके दरमियान बीच में बोलने वाले? भाई मैं बीच में बोलने वाला नहीं हूँ, बीच में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि आप जब एक आदमी दूसरे आदमी, जो भी शख्स हो, दूसरे आदमी को काफिर कहता है, अगर वो काफिर नहीं तो खुद काफिर। मेरा फैसला नहीं, ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला, मेरी जुर्रत नहीं है कि मैं किसी की तकफीर करूं। लेकिन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का फैसला आ गया तो फिर बात साबित हो गया कि अबू हुरैरा या उमर, इन दोनों में से काफिर कौन? अबू हुरैरा तो काफिर नहीं ना, वो तो कलमा पढ़ता था। साबित हुआ कि आपका उमर साहब जो है वो दीन से खारिज हो। आप शियों का कुफ्र साबित करने आए थे, आप अपने इमाम ही के ईमान से हाथ धो बैठे और जवाब आपके पास कुछ भी नहीं था। कुछ झूठ आपने बोले कि कुरान में फिलान लिखा है, कुरान लिखा है, वो आयत आप कुछ पेश नहीं। फिर हमने आपसे दी, आपने कहा कि कुरान में लिखा है कि मा फौकल अस्बाब और मा तहतल अस्बाब, इनमें से आप जो है मा फौकल अस्बाब में से कोई मदद नहीं ले सकते। आयत मांगे, आयत आपके पास कुछ भी नहीं। कोई कुरान, न हदीस में ऐसी कोई चीज है, न कुरान में कोई ऐसी चीज। वो कुरान में ये है कि आप बुतों की पूजा ना करें। उसका मतलब आप लेते हैं कि क्या करें? आप बुतों की पूजा ना करें, उसका मतलब लेते हैं कि आपने वो अली अलैहिस्सलाम से मदद ले रहे हैं। इन दोनों में जो फर्क ना समझे, इन दोनों में वो गुफ्तगू का लायक ही नहीं, क्योंकि वो आदमी है, आदमी नहीं पत्थर। आपने इस आयत से इस्तेदलाल की शेख साहब, सूरह मुबारक आराफ, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, जिन लोगों को आप अल्लाह के सिवा इबादत कर रहे हैं। तदऊना, आप खुद कहते हैं तदऊना का क्या मतलब है? इबादत। तदऊना के दो माने, बाज मकामात पर इसका मतलब है पुकारना, बाज मतलब है इबादत करना। यहाँ पे मतलब है इबादत करना। अल्लाह के जगह जिन बुतों की आप पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, परस्तिश करते हैं, इबादुन अम्सालुकुम, आपकी तरह बंदे हैं। फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम, उनको आप इबादत करें। हाँ, बुत बंदे हैं, बुत बिल्कुल अल्लाह की मखलूक है। बुत और सब बुतों की पूजा भी नहीं करते थे। बाज फरिश्तों की पूजा करते थे, बाज सितारों की पूजा करते थे, बाज जिन्नात की पूजा करते थे, बाज ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की पूजा करते थे, और आज भी कर रहे हैं। बुत भी अल्लाह के बंदे हैं, बुत को भी अल्लाह ने बनाया। बुत कोई आसमान से, कोई ऐसे गैब से नहीं आया। अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं है। खामोश हो जाओ मौलवी साहब। मुफ्ती साहब आप इल्मी बिल्कुल है, रब की तरह है। अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या उनके पैर हैं कि ये जो उसके साथ चलें? बुतों की कोई पैर ही नहीं। अम लहुम ऐदिन यब्तिशून बिहा, उनके हाथ हैं कि अपने हाथों से किसी चीज को दूर करें। अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, क्या उनके आंख हैं? कि अम लहुम आदान, क्या उनके कान हैं? कुल उदू शुरकाकुम थुम्मा कीदूनी फला तंजुरून, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दें कि अब आपने खुदा के सिवा जो अपने अल्लाह के शरीक बनाए हैं, आप इनकी इबादत करें, इनको पुकारें। फिर मेरे साथ जो आपने मकर करना है कर लें, और मुझे कोई मोहलत न दे। अच्छा, फिर इसी आयत के बाद फौरन बात फरमाए, वइन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नसरकुम वला अनफुसहुम यंसुर, अल्लाह के अलावा जिन चीजों की ये पूजा करते हैं वो मदद नहीं कर सकते। ये बात और ये पूजा की दलील मैं आपको अपनी किताबों से देता हूं। शेख साहब मेरी तरफ देखो। शेख साहब किताब, इस वक्त किताब के मुताले का वक्त नहीं, मेरे इस बातों को सुनने का वक्त। आपको बहुत टाइम दिया गया था। यह किताब है तनवीरुल मिक़बास मिन तफसीर इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर। जमा किया इस तफसीर को फिरोजाबादी साहब ने, यह सन 1993 में छपी है। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, सूरह मुबारक आराफ है, सफ़ा नंबर 186 है, आया नंबर 194। मुलाहिज़ा करें नाज़रीन इकराम कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो सहाबा में सबसे ज्यादा मुफस्सिर हैं, तफसीर उनको आती है, उनसे ज्यादा नकल किया उन्होंने। क्या इन्नल्लज़ीना तदऊन तअबुदून, अब तअबुदून, तदऊन का क्या मतलब? इबादत कर रहे हैं। और आज तक आपने किसी मुसलमान को देखा है कि या रसूल अल्लाह कह दे, उससे मुराद ये हो कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कर रहा हूं? नहीं, ये कोई मुराद ही नहीं होता। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में एक और आया, इन्होंने पढ़िए उस आयत को, देखो कहा कि इस आयत में लिखा है कि मा फौकल अस्बाब व मा तहतल अस्बाब। सूरह मुबारक यूनुस, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउक व मा ला यज़ुर्रुक, अल्लाह के अलावा कुरान को सही पढ़ो, गलत ला यज़ुर्रुक। मैंने क्या पढ़ा? मा ला यनफउक व मा ला यज़ुर्रुक। आपने सही सुना नहीं? गलत पढ़ते। मैंने सही पढ़ा, आपने सही शायद सुना नहीं। अल्लाह के अलावा उन चीजों को जिनका कोई न फायदा है न कोई नुकसान है, कुरान ये कह रहा है, कहता है इससे मुराद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। ये इनकी नहीं, आपने 20 मिनट लिया था भाई साहब, आपने 20 मिनट लिया था।
اب سن لو آیات میں پڑھو نا مفتی صاحب. آپ کو کتنا میں نے کتنا آپ کو ٹائم زیادہ دیا تھا شیخ صاحب؟ ابھی تھوڑا سا بات ہو جائے اس کے بعد پھر ہاں آپ کو کتنا ٹائم دیا؟ میں نے کہا سوال ہے جواب دے دو، سوال ہے جواب دے. میں نے تو بات تو نہیں کی، آپ نے 20-25 منٹ بات کیا. خاموش شیخ صاحب. 3 منٹ بات. مفتی صاحب لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اللہ کے علاوہ جو چیزیں آپ کو نفع نہیں دیتے نقصان نہیں، ان کی عبادت نہ کیا کرو. یہ تفسیر ہے، تفسیر جامع. آپ کے شیخ صاحب آپ کو اپنی کتابوں کا نہیں آتا، آپ نے حدیث پڑھنا نہیں آتا. آپ نے زنیتی کو زنیتی یہ زنیتا بولا تھا. عورت نے کہا کہ عورت سے کہا کہ زنیتا، وہ زنیتا نہیں ہوتے، زنیتی ہوتی ہے. صحیح ہے، آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا، آپ کو ان کتابوں کا نام بھی نہیں آتا. تفسیر تبری کیا چیز ہے؟ زندگی میں کھولا بھی نہیں آپ نے. تفسیر مقباس کا زندگی میں نہیں کھولا. اور شیخ صاحب اب ایسے ہو گئے کہ میں اللہ یاری سے مناظرہ کروں گا. ادھر سعودی عرب کے مفتی ادھر آ کے نا انہوں نے کلمہ پڑھا. مکہ مکرمہ کے مفتیان نے میرے سامنے ادھر کلمہ پڑھا، شیعہ ہو گیا. آپ کو کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے ابھی تک سب کے سامنے عمر کا ابھی ہم نے جو ثابت کیا عدم اسلام، اس نے جواب نہیں دے سکا. کا جواب کیا تھا؟ ایک دفعہ بولا قرآن میں لکھا ہے کہ صحابہ کو چھٹی ہے، پھر کہتا قرآن میں نہیں لکھا، پھر کہتا آپ کو کیا اجازت ہے. ٹھیک ہے نا، آپ عمر کا اسلام ثابت کرو، شیعوں کے کفر کو چھوڑو. یہ کتاب تفسیر الطبری جامع البیان ابن جریر الطبری متوفى سنة 310، یہ جلد نمبر 12 2001 میں چھپی ہے. شیخ صاحب ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك، اور یہ آپ کا اپنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ بہترین تفسیر ہے تاریخ اسلام میں، بہترین تفسیر جماعت عمریہ کے ہاں جو لکھی گئی ہے یہی ہے ابن جریر الطبری. لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك یعنی بذلك الآلهة والاصنام. اس سے مراد یہ ہے کہ خدائیں اور بتیں. فرمایا لا تعبدها، لا تدعو سے کیا مراد ہے؟ ان کی عبادت نہ کرو. شیخ میری طرف دیکھو، شیخ کیمرے کے سامنے آ جاؤ. یہ کوئی ٹیکس کر رہا ہے، ٹیکس پڑھ رہا ہے، دوسروں سے مدد لے رہا ہے، شرک. دوسروں سے مدد لے رہا ہے، شرک. اس کو ٹیکس پڑھ رہا ہے. لا تعبد راجیا نفعها او خائفا ضرها فانها لا تنفع ولا تضر. بتوں کو ان کی لا تدعو یعنی ان کی عبادت نہ کرو. اس شخص کو اتنا پتہ نہیں آتا، اتنا نہیں ہے کہ تدعو کے دو معنی. بعض مقامات پر اس کا مطلب ہے پکارنا، بعض مقامات پہ مطلب ہے اس کا عبادت کرنا. ہر جگہ اس کا مطلب پکارنا نہیں ہوتا، یہاں پہ اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ جو بتیں ہیں ان کی پوجا نہ کرو. اور یہ کہہ رہا ہے کہ بتیں جو ہے کفار مکہ شیعوں کی طرح بتوں سے صرف مدد لیتے تھے. کس نے بولا کہ وہ صرف مدد لیتے تھے؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے. پتہ آپ کو، عبادت کرتے تھے، ان کو چھوٹا خدا سمجھتے تھے. کہتے تھے ایک آسمان میں خدا ہے اور ایک چھوٹا خدا. اب خاموش ہو جاؤ، خاموش شیخ صاحب، خاموش سن لو شیخ. اچھا تو ابھی تک بھائی صاحب ان سے کہا تھا، ہم نے کیا کہا تھا شروع میں؟ کہا تھا کہ آپ سے مختصر مناظر کریں گے کیونکہ آپ کے پاس نہ علم ہے نہ کچھ معرفت ہے، کچھ بھی نہیں. آپ سے ہم نے سوال کیا تھا بھائی کہ آپ عمر صاحب کا جو آپ نے خود چڑھا تھا کہ صحابہ کو گالی نہ دو، اور گالی کس نے دی؟ صحابہ کو خود عمر نے. نہ صرف گالی دی، مارا بھی ہے، پیسے بھی اٹھائے کہ تو چور ہے. تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا ہے؟ جواب کیوں نہیں دیا ہے؟ اور گالی بھی ایسے دی ہے کہ تکفیر کیا ہے. شیخ صاحب سن لو، عمر نے ابو ہریرہ کی تکفیر کی. ابو ہریرہ تو کافر ہے نہیں، ابو ہریرہ تو مسلمان ہے، صحابی. کس کا کفر ثابت ہو گیا؟ عمر کا اسلام ثابت کرو. جی بسم اللہ. میں نے ثابت کیا کہ آپ نے جو ادعا کیا نا کہ قرآن میں لکھا ہے غیر اللہ سے مدد نہ لو، ایسی کوئی چیز قرآن میں ہے ہی نہیں. آپ نے کہا قرآن میں لکھا ہے ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب. سن لو، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ کا کام ہے قرآن پہ جھوٹ باندھنا. قرآن میں آپ نے بہتان لگایا. اب تو قرآن سے خاموش بات سنو شیخ صاحب، قرآن سے تو ثابت نہیں ہوا کہ شیعہ کافر ہیں، لیکن یہ ضرور ثابت ہوا عمر مسلمان نہیں. یہ جواب دیں.